પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ કર્મચારી સંઘ દ્વારા પોતાની માંગણીઓ સંદર્ભે ગાંધીનગર ખાતે ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત રાજ્યના પાણી પુરવઠા બોર્ડ હસ્તકના તમામ જિલ્લાઓ તેમજ તાલુકા પ્રયોગશાળાઓમાં આઉટસોર્સિંગ તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ ઉપર આઉટસોર્સિંગની કંપની દ્વારા થતું હતું શોષણ તેમજ પોતાની 15 જેટલી વિવિધ માંગણીઓને સંદર્ભે આજરોજ મોટી સંખ્યામાં ઉગ્ર વિરોધ સાથે ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરીને ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ પોતાની માંગણીઓ સંદર્ભે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ ગાંધીનગરની કચેરી જલ સેવા તાલીમ સંસ્થા ખાતે તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા પ્રયોગશાળાઓમાં આઉટસોર્સિંગ તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા અને સુરતની આઉટસોર્સિંગ કંપની સામે પગાર પ્રવાસ ભથ્થા સહિતના પ્રશ્નો સામે ઉગ્ર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો અને આ એજન્સીને દૂર કરીને છેલ્લા 14 વર્ષથી કામ કરી રહેલા આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓને બોર્ડમાં સમાવી લેવાની માંગણી સાથે પાણી પુરવઠા વિભાગના ડાયરેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। मेरा नाम चुड़ासमा विजय सिंह है। मैं कच्छ जिला के भूज जिला से आ रहा हूँ अभी। और हमारी अभी समस्या ये है कि पिछले 6 महीनों से हमारी जो नई एजेंसी आई है वो हमको ना ही तो समयसर कोई पगार दे रही है, ना ही तो कोई टीए बिल दे रही है। और इसके वजह से हम जो स्टाफ पुराना है जो 14 साल से अपने हक के लिए उनसे पगार मांग रहे, उनसे टीए बिल मांग रहे, तो एजेंसी अभी इतने दिन बाद हमको जब हम हमारी मांगे रख रही है तो वो उनको टर्मिनेट कर रही है, उनको निकाल रही है। मतलब वो हमारे पे एक तरीके से अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा जो 14 साल से काम करने वाला जो पुराना स्टाफ है और नया स्टाफ है वो उनसे परेशान हो चुका है। और इसके लिए हम सब लोग इतने दूर दूर से इधर आए हैं भूखे प्यासे और आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमको हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि हम जब हम अपना हक मांगे तो वो हमको जॉब से निकाल देने की धमकी दे रही है और हमारे बहुत सारे स्टाफ को उन्होंने जॉब से टर्मिनेट भी कर दिया है। तो हमारे पुराने स्टाफ को वो वापस ले, हमको समयसर हम काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको समयसर सैलरी दे और टाइम टू टाइम नेक्स्ट महीना हमको टीए बिल दे, ये हमारी मांग है। और हम ये चाहते हैं कि ये एजेंसी जो है उसे पूरी तरह से हटा दो और हमको सीधे सीधे बोर्ड के थ्रू आप रखिए, ताकि हमें हर बार जो इतने सालों से हम पुराना स्टाफ परेशान हो रहा है वो हमारी परेशानी पूरी हो जाए और हम सीधे बोर्ड से ही पगार ले और बोर्ड से ही सीधे डीलिंग करें। से जो नई एजेंसी आई है डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड सूरत की है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो केमिकल के जो काम केमिकल एनालिसिस का जो काम है उनके लिए तो उन्होंने केमिकल एनालिस्ट रखा है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल जो एनालिसिस करना होता है उसके लिए जो क्वालिफाई व्यक्ति होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसकी पोस्ट उन्होंने हटा दी है। दूसरा उन्हें कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी हमारी एंट्री होती है जीजेएम की और दूसरी भी जो हमारे प्रयोगशाला की कामगिरी होती है उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हटा डाला है। उसके अलावा उनको जो हमारे फील्ड में जाके जो सैंपल एनालिसिस करते हैं उनको भी उन्होंने हटा दिया है और उनके लिए उन्होंने कंपलसरी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री वालों की मांग की है, जो कई जिलों और तालुका में पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए जो हमारा पुराना स्टाफ है उन्हें भी वो वापस ले और हमारे हक मांगने के लिए उन्होंने जिन हमारे स्टाफ को निकाल दिया है उनको भी वो वापस ले और ये एजेंसी को हटा दे, क्योंकि जो ये हमारे ऊपरी अधिकारी है वो इस एजेंसी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे और हम परेशान हो रहे। हम एजेंसी और ये जो हमारे जीजेटीआई का स्टाफ है उसके बीच में हमारा शोषण हो रहा है, उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं एजेंसी को हटा दे और हमको सीधे सीधे बोर्ड के हस्तक कर दे। મારું નામ સની બાવરવા છે, હું ડિસ્ટ્રિક્ટ લેબોરેટરી મોરબીની અંદર કોર્ડિનેટર છું અને છેલ્લા 7 વર્ષથી હું લેબોરેટરીની અંદર ફરજ બજાવું છું। આજે વિરોધ કરવામાં આવ્યો, કયા મુદ્દે વિરોધ કરવાનું એક જ કારણ છે, આજે ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત જિલ્લાની જિલ્લા તથા તાલુકાની 80 લેબોરેટરીનો સ્ટાફ આજે ઉપવાસ માટે ગાંધીનગર ખાતે આવેલ છે। એનું એક જ માત્ર કારણ છે કે છેલ્લા 6 મહિના થયા જે જીજેટીઆઈ દ્વારા अथवा गुजरात सरकार द्वारा जी एजेंसी ने बेसाड़वामां आवी छे डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड सूरतनी एक कंपनी है, एने गुजरात पाणी पुरवठा बोर्ड लेबोरेटरीनो एक कॉन्ट्राक्ट आपेलो छे लेबोरेटरी चलाववा माटेनो, पण ई एक कंपनी एटली सक्षम नथी
કે આજ માણસોના 2-3 મહિના સુધી પગાર નથી કરી શકતી અને જે માણસો જે એજન્સીની અંદર જે કામ કરે છે પાણી પુરવઠા બોર્ડની લેબોરેટરીની અંદર એ લોકો કોઈ સામાન્ય કામગીરી નથી કરતા. કહેવાનો મિનિંગ આજ જે મોદી સાહેબ એક મિશન લઈને નીકળ્યા છે જલ જીવન મિશન, હર ઘર જળ યોજના, તો એ જળ યોજના દરેક માણસની ઘરે સારું પાણી પહોંચે, પણ આજ અમારા ગુજરાત સરકાર નીચેના જે અધિકારીઓ છે એ લોકો નિંદરમાં છે કે શું કાંઈ ખબર નથી પડતી અમને લોકોને કે આટલું અમે કામગીરી કરીએ છીએ જલજીવન મિશનની, તો એ લોકો ફોટા પડાવવા માટે જલજીવનના સર્ટિફિકેટ લેવા માટે રેડી હોય છે, પણ આજ માણસોને પગાર આપવા માટે અને જે અમને પ્રવાસી ભથ્થું મળવું જોઈએ 6 મહિનાથી આ જે માણસો આવ્યા છે કોઈ લોકોને પ્રવાસી ભથ્થું નથી મળ્યું અને એક પણ અધિકારી મતલબ એક્ઝિક્યુટિવથી લઈને અમારા હેડ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી એક પણ અધિકારીનો અમને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ નથી. આજે અમે લોકો ભૂખ હડતાલના એક આના ઉપર ઉદ્દેશ ઉપર આવીને આ લોકો અમે આવ્યા છીએ અને જ્યાં સુધી અમારા મુદ્દાનું નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે લોકો અહીંયા ભૂખ હડતાલ ઉપર બેસશું. અને ખાસ કરી અમે આ જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી છે એ કોઈ સરકારની વિરુદ્ધ નથી, મતલબ અમારા અધિકારીઓની નીંદ ઉગાડવા માટે છે. અને ખાસ કરી અમારો એક જ મુદ્દો છે કે ડિટોક્સ કોર્પોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમારે આજે ન જોઈએ અને કાલે ન જોઈએ, ગમે તે શરતે અમે અમારી એજન્સીને હટાવીને રહેશું. માંગ અમે અમારા આવેદનપત્રની અંદર ક્લિયર શબ્દમાં લખેલી છે, એ અમારી બધી માંગ પૂરી કરવા ખાસ તો ચેરમેન સાહેબને વિનંતી કરીશ અથવા મંત્રી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે જો ટાઈમ હોય તો ખાસ કરી ચેરમેન સાહેબ અમારી આ મેટરને ધ્યાનમાં લઈ અને જો અમારી પાસે નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અચોક્કસ મુદત સુધી આંદોલન ઉપર અહીંયા ઉપવાસ ઉપર બેસશું. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें